ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲ। कोरोना वायरस की घट रही रफ्तार के मद्देनज़र भारतीय रेलवे ने लिया बड़ा फैसला। उत्तरी रेलवे ने 50 ट्रेनों की आवाजाही मुड़ किया बहाल। बिहार के दरभंगा ब्लास्ट मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने की वड्डी कार्रवाई। छापेमारी च कई अहम सबूत ते दस्तावेज मिले। केंद्रीय खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने दिता अहम बयान। कहा किसानों नाल चर्चा लई तैयार हां पर रद्द नहीं होणगे खेती कानून। सत श्री अकाल। पंजाबी खबरां देखण वाले दर्शकों का स्वागत है। खबरां विस्तार दे नाल। कोरोना महामारी नूं लैके जदों लॉकडाउन का ऐलान किया गया सी तां रेलवे की रफ्तार भी रुक गई सी। जिवें जिवें हालात काबू विच आए तां रेलवे ने ट्रेनां का संचालन फिर शुरू कर दिता। अज उत्तर रेलवे ने करीब 50 ट्रेनां नूं मुड़ पटरी ते उतारिया। उत्तर रेलवे के PRO कलैक्टर सिंह ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि मुसाफिरां दीआं सहूलतां नूं ध्यान विच रखदे होए रेलवे वल्लों यह फैसला लिया गया है। विश्व बैंक ने भारत की स्थिति के मद्देनज़र $50 करोड़ के एक प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। विश्व बैंक ने यह जानकारी दी है। बैंक ने कहा कि कार्यकारी डायरैक्टरों के बोर्ड ने भारत के बड़े गैर रस्मी कार्यकारी की सहायता करने राज्यों लिए चल रहे महामारी भविख के माहौल और एमरजेंसी हालातों को नजिठण लई वध तो वध लचकीलापन लई $50 करोड़ के प्रोग्राम को प्रवानगी दे दी गई है। विश्व बैंक ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत योजनावां के समर्थन लई एक तालमेल ते जवाब दे भारतीय समाजिक सुरक्षा प्रणाली बनाउण नाल भारत के $1.5 बिलियन के कोविड-19 समाजिक सुरक्षा प्रक्रिया प्रोग्राम विच तेजी आवेगी। विश्व बैंक ने भारत के गैर रस्मी मजदूर जमात लई $500 मिलियन के कर्जे नूं प्रवानगी दी है। बिहार के दरभंगा ब्लास्ट मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ने बड़ी कार्रवाई की है। उसनूं 2 शहरों में छापेमारी दौरान कई अहम सबूत और दस्तावेज भी मिले ने। NIA इस मामले में हैदराबाद तो 2 लोगों को गिरफ्तार भी कर चुकी है। दरभंगा ब्लास्ट मामले में NIA की टीम ने बुधवार देर शाम तक छापेमारी की सी। NIA टीम नूं हैदराबाद और दरभंगा में छापेमारी दौरान कई महत्वपूर्ण सबूत ते दस्तावेज मिले ने। नाल ही हैदराबाद के हबीब नगर इलाके तो नासिर और इमरान मलिक नूं गिरफ्तार किया गया। केंद्र के तीनों नवे खेती कानूनों खिलाफ दिल्ली दी सरहदां ते डटे किसानां नूं 7 महीने पूरे हो चुके हैं। किसानां दा फिलहाल अंदोलन खत्म करने का कोई इरादा नहीं है। जिहे च एक बार फिर खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान जथेबंदियों नूं अपील करते हुए तीनों खेती कानूनों नूं लैके गलबात बहाल करने की पेशकश की है। हालांकि खेतीबाड़ी मंत्री ने एक बार फिर तो स्पष्ट कर दिता है कि सरकार कानूनों नूं रद्द नहीं करेगी। तोमर ने कहा कि असीं किसान जथेबंदियों नूं कहा कि सरकार कानूनों नूं रद्द करने तो इलावा खेती कानूनों दी व्यवस्थावां ते चर्चा लई तैयार है। किसान शहीद रवनीत सिंह के दादा हरदीप सिंह डिबडिबा एडवोकेट करुणाजीत कौर और होरना नौजवान किसान आगुआं ने एक वक्री पार्टी का ऐलान कर दिता। नौजवान किसान मजदूर यूनियन ना दी यह जथेबंदी नौजवानों को संयुक्त किसान मोर्चे के संघर्ष नाल जोड़न लई पूरा यतन करेगी ते किसान मोर्चे की अगवाई हेठ ही सरगर्मियां करती रहेगी। चंडीगढ़ में पत्रकारों नाल गल करदे आगुआं ने कहा कि यह जथेबंदी एक दबाव ग्रुप की तरह भी काम करेगी। यह जथेबंदी चोण प्रणाली राही अपनी ताकत का इजहार भी करती रहेगी ताकि पंजाब नूं सही दिशा वाल लिजाया जा सके। किसानी संघर्ष के चलदे लगातार किसान भाजपा आगुआं का विरोध कर रहे हैं। अजिही कोई थां नहीं हुंदी जिथे भाजपा आगू पहुंचण तां किसान उन्हां दा विरोध करन ना पहुंचण। कुछ इस तरह का गढ़शंकर विच भी वेखण नूं मिलिया जिथे किसानां ने भाजपा आगू अश्विनी शर्मा का घेराव करके जम के नारेबाजी की। दरअसल गढ़शंकर विखे भाजपा के सूबाई प्रधान अश्विनी शर्मा पहुंचे सन। जिवें ही किसानां नूं उन्हां दे उत्थे पहुंचण दी भिणक लगी तां कुल हिंद किसान सभा की अगवाई च किसानां ने इकट्ठे होकर उन्हां दा भारी विरोध किया। दरअसल अश्विनी शर्मा इलाका बीत के पिंड बीनेवाल विच वृंदावन कुटिया विच मत्था टेकन पहुंचे सन। इस मौके किसान
ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਘਿਰਾਓ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਕੁਟੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਰੀਬ 90 ਮਿੰਟ ਉਹ ਕੁਟੀਆ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਉਪਰੰਤ ਇਸ ਦੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੀ ਭੋਜ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਭੋਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਕੂਲਰ ਪਾर्टी है जिहदे हर एक बंदे नूं अपने हाव भाव रखने का अधिकार है और एक पार्टी कोई काटोकुलेशन नहीं कि सारी पार्टी इकट्ठी होकर इलैक्शन लड़ेगी 2022। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਆ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ? देखो केजरीवाल साहब नूं ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਧਰਾਤਲ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਧਰਾਤਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਡ ਮੈਪ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। 300 ਯੂਨਿਟ ਆਉਣੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਅਸੀਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਤੀ ਆਲਰੇਡੀ, ਪੌਣੇ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾ ਕੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ 2700 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਧਰਾਤਲ ਸਥਿਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਲੋ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਰੋੜੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ ਚਾਹਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਜਾਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਤਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਦੇ ਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਫ ਨਰੋਲ 2022 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਸਿਰਫ ਦੱਸ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ 2022 ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਕਸ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਔਜਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓਗੇ ਮਾਹੌਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 100% ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਟੋਕਲੇਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਾਟੋਕਲੇਸ਼ ਸਾਡੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ, 3 ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ? ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਚਲੋ ਰੁੱਸਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੁੱਸ ਕੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਨਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਤੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੂਨ 2021 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ GST ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਥਿਰਤਾ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ GST ਤੋਂ 1087 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ 869.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ GST ਤੋਂ ਜੂਨ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜੂਨ 2021 ਵਿੱਚ 25.6% ਵੱਧ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਨ 2021-22 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਤੱਕ ਦਾ GST ਮਾਲੀਆ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 123.48% ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਇੰਚਾਰਜ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਸਵਰਗੀ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਦੀ ਭੈਣ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਪ੍ਰਿਥਵੀਪੁਰ ਬੁੰਗਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਗਭਗ 45 ਮਿੰਟ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ। ਸਵਰਨ ਕੌਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਚਿਰ ਤੋਂ ਖੁਆਇਸ਼ ਸੀ, ਜਦ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਨਸੀਬ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਇਸ ਭੂਮੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਭੈਣ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਂਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਕਾਸ਼ੀ ਰਾਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਭੈਣ ਜੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ।
ਲਾਲ ਕਿਲਾ ਹਿੰਸਾ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਿਰ 1 ਲੱਖ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 30 ਹਜ਼ਾਰੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੇ 3 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਕੰਵਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰੋਜੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। खुशी का मौका है कि 26 जनवरी ਨੂੰ जिस योद्धे ने जिस नौजवान ने लाल किले ते सिख प्रभुसत्ता का प्रतीक खालसाई निशान साहब चढ़ाया सी, उस नौजवान जुगराज सिंह की एंटीसिपेटरी बेल दिल्ली अदालत वालों प्रवान कर ली गई है। 7 मई ਨੂੰ ਅਸੀਂ दल खालसा वालों ये बेल एप्लीकेशन जज नीलोफर परवीन की अदालत जिहड़े कि एडिशनल सैशन जज ने उस विच लगाई सी ते एंटीसिपेटरी बेल की मंग कीती सी। 2-2.5 महीने की बहस तो बाद 4 तरीकों तो बाद अज जज नीलोफर परवीन ने इन्हां नूं आरजी बेल अंतरिम बेल 20 जुलाई तक ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 8 ਨੂੰ 11 ਨੂੰ ਤੇ 15 ਨੂੰ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਹੈ ਇਹ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖੇਗਾ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ, ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਸੀ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਉਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਅਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਤੇ ਗਏ ਆ। ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਗਏ ਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹੋ ਕਹੀ ਗਏ ਕਿ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ? ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚੜਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ, ਨੀਚੇ ਉੱਪਰ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਤਾ ਉੱਥੇ। ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾਕ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸਾਊਪੁਰ ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਇੱਕ 26 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੈਨਿਕ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਕਤ 19 ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਨਿਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਤਿਬੜੀ ਕੈਂਟ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ਾਲਾ ਵਿਖੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਤਿਬੜੀ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਫੌਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਉਕਤ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਕਤ ਜਵਾਨ ਦਾ ਕਰੀਬ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਵੱਲੋਂ ਵਾਲਮੀਕੀ ਵੱਲੋਂ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਫਾਈ ਸੀਵਰਮੈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ, ਕੌਂਸਲਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ, ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਰਾਣਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੇਜਾ ਰਾਮ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ 2400 ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ 27 ਸਫਾਈ ਸੀਵਰਮੈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਰੁਕੀ ਤਨਖਾਹ ਡੀਸੀ ਰੇਟ ਤੇ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਲੰਮੇ ਤੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਤਰਾਹ-ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 3 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸਿਸਵਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਐਲਾਨ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਥੇਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਮੇਤ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਰਾਏਕੋਟ ਵਿਖੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਐਕਸੀਅਨ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਅਣਐਲਾਨੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟਾਂ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਪਾਵਰ ਕੱਟਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਫੂਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਘਰੇਲੂ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਥਾਣਾ ਬੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਇਲਾਕਾ 100 ਫੁੱਟੀ ਰੋਡ ਤੇ ਸਥਿਤ ਫੋਰਡ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਨਾਮ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੋਰਚੂਨਰ ਗੱਡੀ ਬੈਕ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਸ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਦੀਵਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਫਸ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਓ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੌਸਮ ਦੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵੱਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।